सत श्री अकाल जी, मैं पंकज कपाही ते न्यूज़ 18 की खास पेशकश में तुहाडा स्वागत है। अज ग्राउंड जीरो तो असी देखांगे घग्गर की हकीकत। घग्गर ने पिछले साल पंजाब के कई पिंडां 'च तबाही मचाई सी। जदों मानसून आया तो देखा कि हड़ दे नाल किस तरीके दे नाल हज़ारां एकड़ फसल जिहड़ी है पिछले साल तबाह हुई सी। उस वेले पिछले साल सरकारां ने बहुत सारियां घोषणावां कीतियां, बहुत सारे ऐलान किए, लेकिन ग्राउंड जीरो तो अज असी जानांगे कि उन्हां हकीकतां 'च किन्नी क सच्चाई है और ग्राउंड जीरो ते किन्ना काम जिहड़ा सरकार ने किया। और मॉनसून फिर आने वाला है, सरकार इस मुतलक किन्नी को तैयार है और लोगों नाल गलबात करांगे कि घग्गर नूं लैके सरकार ने किन्ना काम किया और लोगों ते किन्नियां क उम्मीदां सरकार तो ने। ये तस्वीरां शायद पंजाब कदे भुल नहीं सकेगा। पीढ़ी दर पीढ़ियां लंघ चुकियां ने, पर कुछ नहीं बदलिया तो वह है इत्थों दे हालात। मॉनसून आउंदा है अते एक पल दे विच इत्थे सब कुछ तबाह कर दिंदा है। पूरी मेहनत लोकां दी पानी हो जाती है। शिवालिक दियां पहाड़ियां तो लैके राजस्थान तक लंघण वाला घग्गर दरिया कई सूबियां दे लोकां दे लई मुसीबत बनिया होया है। यह दरिया पूरा साल तां ज्यादा पानी नाल भरिया नहीं हुंदा, पर बरसात दे दिनां दे विच इह लोकां दे उत्ते कहर बन के टुटदा है ਅਤੇ इस दी लपेट दे विच पंजाब दे कई जिले आउंदे ने। पानी सारा इलाका हो जाता है। इस दे नाल ही गुम हो जाती है इत्थों दे किसानां ते आम लोकां दी सारी मेहनत। ज्यादा दूर नहीं बल्कि तुहानूं 2019 ਦੀਆਂ ही तस्वीरां दे नाल रूबरू करवाउंदे हां, जदों घग्गर ने पंजाब दे विच भारी तबाही मचाई। घग्गर दे कहर ने कई किसानां नूं कंगाल कर दिता, कई लोकां तो उन्हां दा आशियाना खोलिया। पंजाब दे कैप्टन यानी कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस दौरान हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालात देखने तो बाद आर्थिक मदद का ऐलान भी होया अते अगे तो अजिहा कुछ ना होवे इस दे लई प्रबंध किए जाने की गल भी हुई। पर जमीनी तौर उत्ते की वो आर्थिक सहायता कित्थे है, वो प्रबंध अते की ने ताज़ा हालात, ये दस्सण दे लई न्यूज़ 18 पत्रकार पंकज कपाही ने घग्गर दे नाल लगदे कई जिलों का दौरा किया है। पर सब तो पहला तुहानूं पटियाला ते पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के पिंड सधारनपुर लैके जाने आ, जिथे सरकार तां नहीं पहुंची, ना सरकार दा कोई नुमाइंदा। अजिहे च लोकां ने हुण खुद ही कमान संभाली है अते पिंड दे विच बन बनाउण दे विच जुटे होए ने। पिछले साल असी देखा कि किस तरीके दे नाल मानसून तो बाद घग्गर ने तबाही मचाई और इस वेले पंजाब हरियाणा बॉर्डर ते असी घग्गर दे नेड़ले पिंड सधारनपुर च मौजूद हाँ। इत्थे सरकारां तां नहीं पहुंचियां, सरकारां ने एक साल च सबक नहीं सीखिया, लेकिन हुण पिंड वाले जिहड़े ने वो खुद इत्थे बन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी लैके खुद बन बना रहे हैं। हरियाणे की सरहद मैं तुहानूं दिखा रहा कि एक पासे हरियाणा है, हरियाणा ने अपने पत्थर लगाए ने, हरियाणा सरकार वालों पक्के इंतजाम किए गए हैं ताकि हरियाणे के पिंड जिहड़े ने वो ना डुबन। लेकिन दूजे पासे पटियाले के जो इलाका पैंदा उत्थे सधारनपुर पिंड है, सधारनपुर पिंड दे विच किस तरीके दे नाल खुद पिंड वाले लगे हुए ने, खुद इत्थे बन बना रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन नूं कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाण, ये सरकारां वालों बन नहीं बनाया जा रहा, ये पिंड दे लोकां ने खुद मेहनत करके इत्थे बन बना रहे हैं। क्योंकि पिछले साल इन्हां ने तबाही देखी, किस तरीके दे नाल इन्हां दी फसल बर्बाद हुई। कई सारे पिंड जिहड़े ने वो हड़ दे विच डुब गए सीगे और इस वजह करके हुण पिंड वाले खुद लगे हुए ने। इत्थों दे लोकां नाल गलबात करदे आ। सरकारां पिछले एक साल च पहुंचियां, पिछली बार कितना नुकसान होया सीगा? पिछली बार बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी। तकरीबन अरनेटू पिंड ते सधारनपुर की विचाले हद दे विचों जिहड़ा सीगा वो घग्गर टुट गया सीगा। घग्गर टुटन तो बाद जिहड़ा पानी सीगा वो मतलब बन माड़ा होने करके, कमज़ोर होने करके वो अगे फ्लो हो गया, जिस दे विच बहुत मतलब असी लाइव हो के भी फेसबुक ते दस्सिया, सरकारां नूं भी बुलाना चाहया। लोकां दा कहना है कि इत्थे हड़ ने बहुत तबाही मचाई। सरकार दे नुमाइंदे इत्थों दूर एक पक्के पुल दे उत्ते पहुंचे, पर सिर्फ फोटो खिंचण तक ही सीमित रहे। वादे किए गए पर वादियां दे मुताबिक होया कुछ भी नहीं। पर की करते सी कि सरकार दे कोई भी जिहड़े नुमाइंदे आउंदे सी वो घग्गर दे पुल ते आ जाते सी, अरनेटू वाले ते खलो जाते सी, फोटोआं वगैरह खिचा लेंदे सी, ठीक है। तो उस तो बाद कोई सानू माली मदद नहीं की गई, ठीक है जी, कोई सहायता नहीं दी गई सरकार वालों किसी भी नुमाइंदे वालों।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੀ 10 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 200 ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ JCB, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ, ਉਹ JCB ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ 5 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੱਬੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਤੀਪੁਰ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ, 10 ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਨ ਖੁਦ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਆਏਗਾ ਘੱਗਰ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਲਗਭਗ ਜੀ 1000 ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ तमाम ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਬੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਰਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੱਗਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਭ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ML ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਧਾਰਨਪੁਰ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੈਲੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹਾਂ ਕਰ ਜੀ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ? ਬਰੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਰੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਇਹ। 93 ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਨ ਬੰਨਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਜੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬੱਧਿਆ। 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਗਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, 11 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੀ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਡੇਰੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਕ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਲਕੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਆ, ਐਸੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਬੇਹੱਦ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ, ਨਵਾੜ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਨਵਾੜ 'ਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਵਾੜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ 75% ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2007 ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਟਰਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇੰਚ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖੜਾਤਾ ਕੰਮ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਨੇਟੂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨਪੁਰ ਹੱਦ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਥੈਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 20 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੇੜਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਆ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੌਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ 'ਚ ਹੱਲੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਜੀ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆ ਬੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਮਰ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਸਲ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋੜੇ ਦੇ ਮੋੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ JCBs ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਵਰਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਜਲਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਬੇहद ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕੁਪਾਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੰਗਰੂਰ।